पाठवून द्यायचे. क्या बात है, नाना कप में अब बहुत कुछ होता हुआ, बहुत ही टफ इनकाउंटर, कट टू कट मुकाबले आप देख रहे हैं। अब बड़ा मुकाबला यही दोनों टीमें टकराई थी एकता ट्रॉफी पड़गा में, जहां पे साइंस स्पोर्ट्स ने RD11 को शिकस्त दी थी। RD11 विनोद पाटिल फैम टीम है जो यूट्यूब पे मैच को देख रहे हैं। विनोद पाटिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है नाना कप 2018 में। हे आपण पाहू शकता टायगर ऑफ टेमगर सतीजित चौधरी साहेबांना दाखवलं जात आहे या स्पर्धेचे वन मॅन शो गोपीनाथजी चौधरी, त्याचबरोबर आमचे मान्यवर पाहू शकता फलंदाज पाठवून द्यायचे प्लीज। 30 सेकंड में ओपनर नहीं आए तो 2 रन का पेनल्टी दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। 30 सेकंड के अंदर ओपनर जाना चाहिए। So 2 openers on the ground, Wonder Boy of Kharbao, Pranay Patil with Kumar, man from Temoli, Science Sport Mahendra Patil fam team. अतिशय जबरदस्त सिद्दीक भावे सर, या दोन्ही फलंदाजांनी अतिशय जबरदस्ती कामगिरी केली आहे साई स्पोर्ट खरबा संघासाठी. Beautiful evening here, and you are watching endless cricket, Nana Trophy 2018 from Temgar Cricket Ground. प्लीज फिल्डिंग लावायचे. RD स्पोर्ट संघाच्या कर्णधाराला सूचित करण्यात येते आपला क्षेत्ररक्षण आपण प्लीज लावून घ्या. वारंवार आपल्याला अनाउन्समेंट केली जात आहे, पंचांना देखील इथून सांगण्यात येते की आपण आपला टाइम जो आहे सेट करून घ्यायचा आहे आणि फक्त 25 मिनिटाचा अवधी टाइम द्यायचा आहे 5 षटकांसाठी, कारण की यानंतर अजून एक सामना खेळवायचा आहे. आजच्या दिवसातील सर्वात मोठा सामना अजून व्हायचा बाकी आहे. So 2 openers on the ground is going to be Santosh Madhvi, the backbone of Bhiwandi cricket, one of the great all-rounders since from 20 years. Facing him, Pranav Patil. This is the good battle between Santosh Madhvi and Pranav Patil. Madhvi turn from Temgar end. Facing him Pranav Patil, there is a short third-man, backward point, cover, extra cover mid-off. Mid-on, short, whitish fine leg, mid-wicket and square leg. Bosto Parno try to sweep, beats him, beautiful ball, over the stumps, well collected by wicket keeper, and there will be no runs. Excellent start from Santosh Madhvi, the backbone of Bhiwandi cricket. Here goes Santosh Madhvi. Facing him batsman Pranav Patil. Here he go. Right arm over the wicket. Bosto Pranav, once more Pranav looking for a cross-batted stroke. We wait for umpire signal. Slightly slower one off the bat. Nickage of the bat rose to short fine leg. Enough time Pranav off the mark with single. Science Sport Kharbao, 1 for no wicket. I think losing a toss, batting first here. Science Sport Kharbao. Santosh Madhvi. 10 from Temgar end. Facing him Pranav, perfect Yorker. And Kumar in trouble now. Dig out in awkward style. What a delivery from Santosh Madhvi. Swinging Yorker. Let's see. Beautiful ball. Beautiful ball indeed. Madhvi turn. Right arm over the wicket. Goes to Kumar, another fine delivery.
Santosh bowl excellent. He maintain very good length and line. He bowl in corridor uncertainty, bowling channel. One of the great all-rounder in Taluka cricket since from 20 years. Here goes Santosh Madhvi. This time another fine delivery. Blind swing from Kumar and beats him outside the off stump. What an excellent bowling from Santosh Madhvi. It has been a magnificent bowling from Santosh Madhvi. It has been a wonderful over so far. Very tidy over. Only 1 run in 5 previous ball. Here goes Santosh Madhvi. Right arm over the wicket. Ball this time. Appeal for caught behind. That marks excellent and economical overturn from the backbone of Bhiwandi cricket. Santosh Madhvi given me only 1 run. What a bowling. What a bowling indeed. अतिशय जबरदस्त चेंडू होता. चेंडू ट्रिप झाला होता एस्टर्नवर, मात्र बेस पडले नाहीये. अतिशय जबरदस्त वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळाली संतोष मडवी याची. गेली भरपूर वर्षापासून आपण बघितलं क्रिकेट संतोष मडवी यांचं. हे पाहू शकता आपण, चेंडू एस्टर्नला लागला होता मात्र बेस. अतिशय जबरदस्त हा अववाद गोलंदाजीचं आक्रमण पाहायला मिळतंय. RD11 या संघाकडून संतोष मडवी एक चांगला षटक टाकतोय. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळतंय. शतरक्षण लावून घ्यायचंय RD संघाने. प्लीज वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा, कारण की यानंतर अजून एक सामना आहे, लक्षात घ्या. एक ओवर और कुल मिलाकर 1 रन. क्या गेंदबाजी रहती. नींद उड़ाती है ऐसी गेंदबाजी बल्लेबाजों की. बहुत ही खूबसूरत शाम आप देख रहे हैं. सुनहरी धूप की चादर इस वक्त मैदान पे फैली हुई. आज सिटी क्रिकेट में पहला गोल्डन 6 लगाया राज ने. शिकार हुए आतिश बामड़े. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए लक्ष्मण. और बढ़िया लेग कटर. गेंद को गली पे उठाया फील्डर ने, लेग बाय मिलता हुआ. प्रणव पाटिल की भी अग्नि परीक्षा हो रही है RD के गेंदबाजों के सामने. RD हालांकि दुर्भाग्य बहुत रही है इस सीजन में. किस तरह से वो मैच टाई हो गया जहां जयेश पाटिल का थ्रो स्टंप से टकराया. लक्ष्मण इस मरतबा छोटी बैकलिप से टर्न करते हुए गेंद को आउटफील्ड में दीपेश माली के पास. 1 रन बनता हुआ 3 पे पहुंचा है स्कोर. इस तरह अगर RD सहयोग करेंगी समय में तो फिर आज का आखिरी मुकाबला मुमकिन हो सकता है. लक्ष्मण इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन अच्छी फील्डिंग. थोड़ा थ्रम्बल किया, फायदा उठाया 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. इन 2 रन से स्कोर 5 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के. 5 विदाउट लॉस. लक्ष्मण रिवर्स शॉट और ये जाएंगी मैदान के बाहर. 6 रन. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के. DJ Amir in the mix. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के.
अतिशय जबरदस्त आपण फटका पाहताय. मनपसंत हा षटकार आपण पाहताय. प्रणयच्या बॅट मध्ये निघताय. रिव्हर्स शॉटचा याच्या अगोदर देखील आपण बघितलं होतं, मात्र हा एक जबरदस्त पाहायला मिळतोय. स्कोर इस वक्त 11 रन है बिना किसी विकेट के. बहुत खूबसूरत शॉट खेला था प्रणव पाटिल ने. की सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ा कर दिया उन्होंने. 11 रन हो चुके. नाना कप की धूम मची हुई है. टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी की जानिब से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लक्ष्मण राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे प्रणव. समय में कॉपरेट करे. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं वारंवार आपल्याला अनाउन्समेंट केली जात आहे. व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. निखिल म्हात्रे यांचं करसन पुले यांचे खास मित्र आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. लक्ष्मण इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. अब प्रणव अपने रंग में आते हुए 2 गेंदों में 10 रन हासिल किए लक्ष्मण के. प्रत्येक खेळाडूला नाव दिलं गेलं जात आहे भिवंडीमध्ये सिद्दीक भावे यांच्याकडून, आणि प्रणयला देखील वंडर बॉय असं नाव दिलेलं आहे. वंडर बॉय अतिशय जबरदस्त सिद्दीक भावे सर. चांगला परफॉर्मन्स नेहमी केलेला आहे प्रणयने. स्कोर 15 पे पहुंचा है. 15 लक्ष्मण फिर से स्विच हिट करने की कोशिश. आउट. एलबीडब्ल्यू. शिकार करने को आए शिकार होके चले. ये देखिए बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का. पैर फोल्ड हो चुका था और सीधा स्टंप से गेंद टकरा रही थी. अतिशय जबरदस्त हा डिसिजन आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आपण. 2 ओवर की समाप्ति. 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद गेंदबाजी में संतोष मडवी को कंटिन्यू रखा. अच्छी सोच यहां पर. सोना देवी के कैप्टन करेश मात्रे आपको यहां पर कमेटी से आके मिलना है. करेश मात्रे सोनादेवी स्पोर्ट संघाचा कर्णधार करेश म्हात्रे. आपण लगेच पिंटू आणि गणेश यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. सुभाष ठाकरे आपण देखील आले तरी चालेल. गणेश पाटील सांगत आहेत. इस बीच गेंद बहुत अच्छी गेंद आगे रखा था. क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन. बल्ले के करीब से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास. जयेश कारबारी ने साइंस स्पोर्ट कारबार को ऑल द बेस्ट कहा है. संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन कुमार. अच्छा ड्राइव सीधे ब्लेड से अभी के पास गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पे. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. कार्तिक चौधरी खारबावरून मॅचचा आनंद घेत आहेत. साई स्पोर्ट खारबा संघाला शुभेच्छा देत आहेत. स्कोर आगे सरकता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद. 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट.
संतोष मडवी कमाल के गेंदबाज हैं। अब तक 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए उन्होंने। सामना करेंगे बैट्समैन करण। कल मैन ऑफ द मैच रहे थे करण, 32 रन बनाए थे। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए संतोष मडवी। बहुत खूबसूरत गेंद, कवर ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के करीब से चली गई विकेट कीपर के पास। ग्रुप किंग ऑफ किंग 31-35 ने साइंस स्पोर्ट खड़बाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। संतोष मडवी राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। सामना कर रहे हैं बैट्समैन करण। इस मरतबा पैरों में गेंद का निशाना था, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जरूर खेला। डीप मिड ऑफ पे योगी ने गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 10 गेंदों में अब तक 3 रन सिर्फ दिए। बहुत कंजूस भरी गेंदबाजी हम देख रहे हैं संतोष मडवी की। मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग सोफा फ्रॉम संतोष मडवी। तीसरा ओवर चल रहा है, कुल स्कोर है 17 रन 17। संतोष मडवी टेमगर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे बैट्समैन कुमार। इस मरतबा लंबा हिट, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बहुत बढ़िया फ्लिक स्ट्रोक पैरों के सामने। थोड़ी सी चूक हुई और ये देखिए क्या शॉट खेला है वहां पर। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। स्कोर 23 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। पपिया इंटरप्राइजेस विकी पाटील यांच्याकडून सायन्स स्पोर्ट खड़बाओ संघाला हार्दिक शुभेच्छा। आपका हार्दिक स्वागत है। RD11 बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम रघुनाथ भोईर पहाड़े। पहाड़े से वो मैच को देख ही रहे। पहाड़े क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं बाकीच्या प्लेयरांनी प्लीज वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा। आपण यानंतर अजून एक सामना खेळायचा है। ट्रिपल एस पे हमारा टेलीकास्ट भादौर से कट चुका है। वहां के ज्वाइंटर से रिक्वेस्ट है कि आपको टेलीकास्ट वहां तक पहुंचाना है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 23 रनों पर। संतोष मडवी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। बढ़िया उछाल था गेंद में, रफ्तार भी थी और अपर कट करना चाहते थे बीट वे। अजय पाटिल ने भी साइंस स्पोर्ट खड़बाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। नमिता इंटरप्राइजर्स हर्षद पाटिल ने खड़बाओं से साइंस स्पोर्ट खड़बाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। कार्तिक पाटिल खड़बाओं ने इस वक्त साइंस स्पोर्ट खड़बाओं को ऑल द बेस्ट कहा है। सब ऑल द बेस्ट है, लेकिन ऑल इज वेल कमेंट्री कर रहे हैं। इस वक्त माइक्रोफोन पे आ रहे हैं संदेश पाटिल। धन्यवाद सिद्दीक बाबेसाहेब। 3 षटकाची समाप्ती। धाव संख्या आपण बघतोय 23 धावा धावपळकर पाहत आहेत। क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं प्लीज, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आपण। यानंतर अजून एक बिग मॅच ऑफ द इव्हिनिंग पाहणार आहोत आपण। सोनाली टिमगर एका बाजूला नाना स्पोर्ट। मनीष पाटिल टेम्बोली ने RD11 को ऑल द बेस्ट कहा है। आपके जो मैसेजेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़े जाएंगे। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी भरपूर शुभेच्छा येत आहेत। सोनादेवी टिमगर आणि नाना स्पोर्ट टिमगर बिग मॅच। जहीर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होत आहे।
टेमगर एन कडून भिवंडी तालुक्यातील एक नामांकाचा गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज पाहतोय आपण. भिवंडी एक्सप्रेस जाहीर खेळण्यासाठी सज्ज होतं. डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज आपण पाहतायत करण. जाहीर टेमगर एन कडून जातोय. पहिला चेंडू आपण पाहतोय मिड विकेटच्या बाहेर जातोय. 6 धावांसाठी षटकार. ताकदवर फटका पाहू शकता आपण, दाखवलं होतंय. थोडस लेंथच्या बाहेर चेंडू मिळाला आणि एक मोठा फटका करण्याच्या बॅट मधून निघताय. जागते राहायचा आदेश देताना गोलंदाजाला जबरदस्त फटका ब्रँडेड आपलातून पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झपाट्याने वाढते. 29 धावा होते धाव फलकावर. खेळण्यासाठी सज्ज होतोय पुन्हा एकदा करण. जाहीर आमच्यापासून दूर जाताना पुन्हा एकदा ऑप्शनवर चेंडू आपण पाहतोय. काटपटची सहाय्याने पॉइंट मध्ये चेंडू होते. मिस फील होते. एकदा पूर्ण होतोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न. लेझी क्रिकेट पाहायला मिळतो आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. अतिशय जबरदस्त रनिंग बिग विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही फलंदाजी पार्टनरशिप महत्वाची आहे. ती पार्टनरशिप पाहायला मिळते. धाव संख्या 31 होता है. 31 31 रन बने और 1 विकेट अब तक खोया है साई स्पोर्ट खरबाव ने. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपवर चेंडू आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडू येते. चेंडूला फील केला जातोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि आता मात्र 2 धावा देखील पूर्ण केल्या जातात. सिद्दीक भावेसर रनिंग बिटवीन देखील अतिशय जबरदस्त पाहायला मिळते. साई स्पोर्ट कारभार संघाचे बॉडी लँग्वेज एक अतिशय जबरदस्त क्रिकेटचे पाहायला मिळते. जाहीर याच्या षटकावर आपण पाहतोय धावा बनत आहेत या षटकामध्ये. कारण की याच्या अगोदर संतोष मुंडवेने 2 षटक टाकले होते. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. पुन्हा एकदा सुंदर फटका बॅट मध्ये पाहतो आपण. शतरक्षक मिस फील्ड करतोय. वाईडिश मिड विकेटच्या बाहेर जाणारा झणझणीत चौकार करण्याच्या बॅट मधून. असं वाटतच नाहीये की यंग फलंदाज फलंदाजी करतायत. ज्या प्रकारची आपण बघितली फलंदाजी कुमार याची, त्याच प्रकारे करण देखील आपण पाहतो चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहे. अभि याला चेंडू मला असं वाटतं सूर्याची जे ती किरण होती ती डोळ्यावर आली होती असं वाटत होता. ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलं होतं अभि याने. धाव संख्या झपाट्याने वाढते. आमच्या ऑफिशियल स्कोर सांगत आहेत 37 धावा धाव फलकावर लागत आहेत. 37 रन बन चुके. अब बढ़िया रणनीति यहाँ पे करण द्वारा. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न. ऑफ स्टंपवर चेंडू आपण पाहतायत. पंच आमच्याकडे वळतात. वाईटचा इशारा करतायत. एक्स्ट्राची मदत केली जाते. धाव संख्या आता मात्र पाहायला मिळते ती म्हणजे साई स्पोर्ट्स खरबाव या संघाची. हे पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये दाखवला जात आहे. ऑफ स्टंपवर चेंडू स्विंग केला होता. तो ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय चेंडू. जाहीर पुन्हा एकदा आपण पाहतोय बॅटचा चुंबन घेतलेला. रनआउटची संधी मिळालेली आहे. मात्र आता मात्र धाव देखील चढवली जाते. 1 धाव पूर्ण केलं जातंय. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळतोय. धाव संख्या होते ती 39 धावा आपण पाहतायत स्कोर बोर्डवर. 39 रन 39 रन बन चुके. अतिशय जबरदस्त हा क्रिकेटचा महायुवन आपण पाहताय. गोलंदाजी करताना जाहीर थोडासा धावा खर्च करता आपल्या गोलंदाजीमध्ये. पाहूया शॉर्ट थर्डमॅन 30 सर्कल मध्ये फाईनला डीप मध्ये पाठवून दिलेला आहे आणि आपण पाहतोय केदार पॉइंट वर येतोय गलीमध्ये. वाईडिश मिड विकेट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ. आता होता अतिशय सुंदर असा फटका आपण पाहतोय. बॅटमधून निघते चेंडू. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये जातोय. दीपेश माली चेंडू येतोय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावांनी संघाची धाव संख्या होती ती 41 धावा.
आता मात्र यानंतर बिल्कुल पहले ओवर में सिर्फ 1 रन बना था, पिछले 3 ओवर में 43 रन आए। इससे साबित होता है कि कितनी महंगी गेंदबाजी रही है पिछले 3 ओवर की। क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्या, यानंतर एक सामना खेळवायचा आहे, लक्षात घ्या दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने। हे पाहू शकता आपण नानांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून भावपूर्ण श्रद्धांजली दिली जात आहे। स्वर्गीय कालुराम शेठ चौधरी यांचा हा कटआउट दाखवला जात आहे। अतिशय जबरदस्त लाईव्ह टेलिकास्ट प्रिन्स मूव्हीज युट्यूबच्या माध्यमातून देखील भरपूर व्ह्यूअर्स आमच्या मॅचचा आनंद घेत आहेत। टीव्हीच्या माध्यमातून घर बसल्यास देखील आपण मॅचचा आनंद घेत आहेत। आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे। ग्राउंडवर देखील आपल्याला भरपूर प्रेक्षक पाहायला मिळत आहेत, कारण की यानंतर होणारा सामना आजच्या दिवसातील सर्वात मोठा सामना होणार आहे। नाना स्पोर्ट टेमघर आणि सोनादेवी टेमघर। नवीन गोलंदाज अबुजर होते, गोलंदाज अबुजरचा हा निर्णायक षटक पाहूया। कर्णधाराने हातामध्ये चेंडू तर दिलेला आहे, मात्र ज्या प्रकारची फलंदाजी करताना कुमार आणि करण ज्या प्रकारे रनिंग विकेट आपल्याला पाहायला मिळते, धावा बनतायत, असं नाही की धावा बनत नाहीये, धावा बनतायत, प्रत्येक चेंडू धाव घेण्याचा प्रयत्न करतायत। त्यांना माहिती आहे हा शेवटचा हाणामारीचा षटक आहे, या षटकामध्ये जर 10 ते 15 धावा जर बनल्या तर एक चांगला टार्गेट उभा राहू शकतो RD11 ओली संघासमोर। त्याच्यामध्ये निश्चितच दीपेश माली, आबी, योगेश, संतोष मडवी असे चांगले दिग्गज फलंदाज आहेत। टेस्टिंग होऊ शकतो फलंदाजाची। आता मात्र पहिला चेंडू आपण पाहतो ऑफ स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा वाईट इशारा येतो, इथून दबाव पाहायला मिळतोय अबुजर याच्यावर। पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतोय। उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये सायनाजी चौधरी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, वेलकम। पुन्हा एकदा डाऊन टू ग्राउंड पाहतोय आपण, मिड विकेटच्या बाहेर जाणारा एक लांब पल्ल्याचा षटकार बॅट मधून निघतोय करण याच्या। हे पाहू शकता आपण ऑफ स्टंपवर चेंडू होता, एक जबरदस्त फटका आपण पाहतोय आणि आता धाव संख्या आपण पाहतोय 48 धावा, म्हणजे डेंजर झोन मध्ये धावा जात आहेत, कारण की खारबाव संघाची गोलंदाजी देखील चांगली आहे। अबुजर थोडस अनफिट वाटतायत गोलंदाजीमध्ये, मात्र फलंदाजी तितकी चांगली करताना करण 22 धावनं खेळत आहे खेळपट्टीवर। षटकारांची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळते। अबुजर पुन्हा एकदा पाहूया, शॉट थडव्याने एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतंय आणि पॉइंट क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण पाठवण्यात येते। एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। मिड ऑन, लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये, स्केअर लेग क्षेत्रामध्ये आणि मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आपण पाहतो दीपेश। आता मात्र पुन्हा एकदा ऑफ स्टंप चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय, खराब गोलंदाजी पाहायला मिळतंय। संतोष मडवी थोडस कानमत्र देताना गोलंदाजाला, भरपूर क्रिकेटचा नॉलेज असलेला हा क्रिकेटर आपल्याला पाहायला मिळतोय। आता मात्र फुलटा चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आणि आता मात्र करण याला जावं लागेल खेळाडू कक्षामध्ये। विकेट पडतोय साई स्पोर्ट खारबाव संघाचा। अशी दर्याची दौलत मोर डोलीला गावलंय सोन्यासारं। उपस्थित मान्य कक्षामध्ये निश्चितच मान्य श्री साईनाथ चौधरी साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान मी विनंती करतोय। विनोद मात्रे शाखा प्रमुख यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते साईनाथ चिंदू चौधरी यांचा स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये आपण पाहतात साईनाथ चिंदू चौधरी साहेब उपस्थित आहेत, विनोद म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान केला जात आहे। व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केला जात आहे। व्यासपीठावर शाखा प्रमुख विनोद म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते साईनाथ चिंदू चौधरी यांचा आपलं मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे। मॅच कडे जाऊया। नवीन फलंदाज खेळपट्टी होते महेश ठाकरे,
थोडीशी कमी संधी मिळाली आहे महेश ठाकरे याला, कारण की शेवटचे आपण पाहतोय धावा बनत आहेत, त्याचं कारण विकेट पडल्यानंतर संधी मिळालेली आहे. स्वतः कर्णधार टीमचं आपण पाहतोय अबुझर सामना करतो महेश ठाकरे, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय, आता मात्र बाद होतोय 25च्या स्वरूपात. बॅक टू बॅक दुसरा विकेट साई स्पोर्ट खारबाव संघाचा आपण पाहताय. बचने पे धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा धिड़क धिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक फटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अतिशय जबरदस्त वापसी करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय मॅच मध्ये, कारण की धावांचा जर विचार केला तर स्कोर बोर्डवर आपण पाहतोय 49 धावा झालेल्या आहेत, 49 रन्स. हे पाहू शकता आपण. प्लम एलबी अतिशय चांगला डिसिजन मी म्हणेल पंचांचा. मिडल स्टंपवर पाय होता फलंदाज महेश ठाकरे याचा, आणि बॅक टू बॅक दुसरा झटका बसतोय साई स्पोर्ट खारबाव संघाला. भरपूर वेळ घेत आहेत RD11 ओली संघ. प्लीज यानंतर एक सामना खेळवायचा आहे. नाना का नाम सोना देवी टेमगार, बिग मॅच. अबुझर टेमगरेंकडून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट सिलेक्शन बरोबर होत नाहीये, बाईचा इशारा करतायत. एक धाव मिळत आहे. धाव संख्या अशा प्रकारे 50 धावा पूर्ण होत आहेत साई स्पोर्ट खारबाव संघाच्या. कल दोस्तों पहला मुकाबला ठीक 8:30 बजे धनेश कुकसे और MSC नायगांव, दूसरा पायनियर और मराठा पंजाब, तीसरा महिंद्रा और ट्रिपल एस, चौथा नाना और सोना देवी. अबुझर आता मात्र आपण पाहतोय अपील होते जोरदार. एकदा पूर्ण तिसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील पूर्ण केली जात आहेत. पाहूया धावा बॅटने लागलेल्या आहेत की एक्स्ट्राच्या धावा. निश्चितच एक्स्ट्राच्या धावा आपण पाहता लेग बॅच इशारा करतायत. भूषण नाही याची रनिंग बिटवीन ते चांगली आहे आपल्याला पाहायला मिळतंय. 52 धावा धाव फलकावर लागतायत. और पांचवा मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और चौथे मैच की विजेता टीम. इस मरतबा हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, गेंद पहले बाउंस पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. Vela Modara, Yogi Kumara, Vela Modara, Yogi Kumara, Aso Amawala Chaya, Aso Amawala Chaya, Sauda Vidyata Adipati. अतिशय जबरदस्त आपण बघितला. चौकार निघतोय आणि अशा प्रकारे 5 षटकाची समाप्ती धाव संख्या होते ती 56 धावात आणि 57 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे RD11 ओली या संघासमोर. हे पाहू शकता आपण. अतिशय जबरदस्त कलाबाजी आपल्या पाहायला मिळते. बाला अर्थात प्रदीप चौधरी एक चांगला कटआउट आपल्या पाहायला मिळते. तो खूप मेहनत घेतलेली आहे तो बॅनर लावण्यासाठी. बाला यांनी निश्चितच चांगली कलाबाजी केलेली आहे. पाहू शकता शिस्तबद्ध संघ साई स्पोर्ट खारबाव क्षेत्ररक्षण लावण्यासाठी जाताना ग्राउंड मध्ये पाहायला मिळतंय. चषक सिटी क्रिकेट का 16 को उसका मेगा फिनाले रहेगा 21 से 24 खासदार कप मानकोली आप देखने जा रहे हैं. लेट डगरू सेठ प्रतिष्ठान सारंगांव की देन. उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नए साल का तोहफा करेश मात्रे, करेश क्रिएशन की तरफ से रोटरी प्रेसिडेंट कप भादवड़. उसी बीच पड़गा टोल नाका पे डे एंड नाइट आप देखने जा रहे हैं 5 फॉर्चून ट्रॉफी मुशीर नाचन विष्णु चंदे सादात पटेल और इंजीनियर अलीम फौजी की देन. 17 को उसका मेगा फिनाले रहेगा रात में. 12 से 18 जनवरी अंजुमन ट्रॉफी धोबी तालाब स्टेडियम पे आप देखने जा रहे हैं. उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग. और उसके बाद आप देखेंगे एसके ट्रॉफी सापे जो 2 फरवरी को खत्म होंगी और 4 फरवरी को
टेनिस दुनिया का बिग शो बाली ट्रॉफी की शुरुआत होंगी जो 16 फरवरी को समाप्त होगा। डीजे राणा आपका हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट कमेंट्री के लिए दिए हैं। शुभम पाटिल ने साइंस स्पोर्ट खारबाव को ऑल द बेस्ट कहा है। वेलकम बिरजू गायकवाड, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपलं व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. अतिशय जबरदस्त झेंडे पाहू शकता आपण. हवेचा झोका आपल्याला पाहायला मिळतोय. ग्राउंड मध्ये क्षेत्ररक्षण लावून झालेला आहे. तर सलामीची जोडी एकवीरा स्पोर्ट्स न्यू 40 पिंपलनेर आयोजित सरपंच चषक जो गुरुवार को लॉट है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ठीक 9 बजे आप देखने जा रहे हैं डे आफ्टर टुमारो, परसों महेंद्र स्पोर्ट बनाम एसपी दापोडे। 10 बजे धनेश कुकसे बनाम आरडी स्पोर्ट्स। 11 बजे मराठा पंजाब बनाम पायनियर। 12 बजे सोना देवी टेमगर बनाम बालाजी स्पोर्ट। यानी कल भी मराठा पंजाब पायनियर से यहाँ खेलेंगे और परसों वहां खेलेंगे। ये एकवीरा न्यू एकवीरा कप जो डे आफ्टर टुमारो होने वाला है, परसों का मैं सरपंच चषक का लॉट पर हूं। एकवीरा स्पोर्ट आयोजित न्यू 40 पिंपलनेर। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद कुमार की। गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है वेकेंट एरिया में 4 रनों के लिए प्रतीक पाटिल ने। मनपद साडी चोली तमाचे विराईला तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखिया करले गावाला सर जमलंय गो तुझे जत्रेला लोक जरी नाचतात गो तुझे पालखीला। बहुत बढ़िया शुरुआत। देखा कि पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, सीधे ब्लेड से गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। इस मरतबा इनसाइड आउट स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए मोनिस के पास कवर पॉइंट पे 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ 5 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के। आरडी पीछा कर रही है 57 के लक्ष्य का, 11 के ऊपर का आस्किंग रन रेट है। कल यहां पे पहला मैच आप देखेंगे धनेश बनाम एमएससी नायगांव, दूसरा मैच पायनियर बनाम मराठा पंजाब, तीसरा महेंद्रा बनाम ट्रिपल एस और चौथा नाना बनाम सोना देवी। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, बहुत ही ताकतवर शॉट, बिंदास ने बिंदास खेल दिया, 4 रन। निश्चितच जर माझा आवाज धनेश 11 संघाचा जर कोणी प्रतिनिधी किंवा क्रिकेटर तर ऐकत असेल तर त्याचबरोबर एमएससी नायगाव संघाचा जर कर्णधार माझा आवाज ऐकत असेल उद्या ठीक कुमार 9 वाजता यायचंय। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, बहुत तेज निकल रही गेंद और ये देखिए गिरे, आप जाके उठे लेकिन तब तक बैट्समैन ने 3 रन पूरे किए। गिरता पड़ता क्रिकेट आप देख रहे हैं, 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन। कल धनेश कुकसे और एमएससी नायगांव को ठीक 8:30 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है 8:30 के बाद जो टीम पहुंचेंगी उसको पेनल्टी दी जाएंगी। इस मरतबा स्वीप करना चाहते थे ऑफिस स्टंप के बाहर बीटवे प्रतीक। स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के, 12 विदाउट लॉस।
इस बीच अगेन मोड़ते हुए ऑन साइड में आउटफील्ड में 1 रन बनता हुआ स्कोर में अच्छा थ्रो पहुंचा था। 1 रन से स्कोर 13 पे पहुंचा। 1 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। अतिशय जबरदस्त वेलकम वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। हमारे बीच वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाइक का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आपको हमारे मंच पे आना है। बहुत ही सुहानी शाम टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी की आपके नाम, नाना स्पोर्ट्स की आपके नाम। अभी तक 4 कप हुए, 3 की विजेता धनेश है, 1 की ज्वाइंट विजेता धनेश और महेंद्रा है। 1 रनर्स में महेंद्रा है, जबकि 1 रनर्स में विकी स्पोर्ट कुक से, 1 रनर्स में पायनियर। इस शो को कामयाब बनाने के लिए बालाराम चौधरी जी और विजय चौधरी जी का बहुत साथ रहा है। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज अक्षय को। प्रदीप चौधरी, करसन फ्लोरे सभी ने अच्छा साथ निभाया है। या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा देत आहेत खास करून खारबावरून सुजित ठाकूर साईस स्पोर्ट्स संघाला देखील शुभेच्छा देत आहेत आणि या स्पर्धेसाठी मैन ऑफ द सीरीज के लिए विक्की पाटिल ने साथ निभाया है। स्विच हिट करने की कोशिश और आउट हो गया बैट्समैन प्रतीक पाटिल। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर लगी थी, सीधा विकेट कीपर के पास। आउट होके गए प्रतीक पाटिल। नए बैट्समैन केदार पाटिल बल्लेबाजी को आ रहे हैं। अतिशय जबरदस्त आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय। नाना कप 2018 शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील आपण पाहतोय। उद्या देखील याच प्रकारचा क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। सकाळी ठीक 9 वाजता MSC नायगाव आणि धनेश 11 संघाचा पहिला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। दोन्ही संघांना कॉल्स देखील करण्यात आले आहेत, कारण की उद्या या स्पर्धेचा सुपर दिवस असणार आहे, फिनाले डे। गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय। इस मरतबा पटकी हुई गेंद थी, बल्ला पहले ही चला, गेंद बाद में आई, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं। ये मुकाबला भी लगता है आखिरी गेंद तक जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ। कल सभी टीमों को कोऑपरेट करना है, इस बात का ध्यान रहे। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को लिफ्ट कर दिया है, 6 रन। या बारल्या तेरा डोंगरे माझ्या आईन ठाण मांडीला तारगाव लोक लगला बघाया माझ्या आईन गोंधळ मोडीला या बारल्या RD 11 का 19 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद 57 के लक्ष्य का पीछा कर रही है RD। सोना देवी कल के मैचेस के लिए हमारे दाईं और ग्राउंड पे प्रैक्टिस करती हुई। क्योंकि वॉर ऑफ टाइटंस कर रहेगा सोना देवी और नाना के बीच। इस मरतबा स्विच हिट, लेकिन गेंद सीधी पहुंची, अपील और आउट। बल्ला शायद उन्होंने स्लाइड नहीं किया था, यही कारण था कि अंपायर ने आउट घोषित किया। बड़ी विकेट, आउट होके जा रहे हैं केदार। अच्छा निर्णय अंपायर का, रिप्ले में जिस तरह दिखाया जा रहा है अच्छा निर्णय अंपायर का, क्योंकि बल्ला
बहुत देर से नीचे लाए थे, तब तक बेस बिखेर दिए गए। नए बैट्समैन योगी, ये देखिए फिर से स्विच हिट किया था, बल्ले के अंदर लगी थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो। हालांकि बहुत मुश्किल है कहना इस तरह के डिसीजन में। नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आहे योगी, आउट होणारा फलंदाज आपण पाहतो केदार, बिंदास लसने संघाचा कर्णधार आपण पाहतो खेळपट्टीवर। 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। विनोद पाटिल फैम टीम RD11 57 का पीछा कर रही है। धीमी गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई और बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई बॉल के रूप में। ये बिंदास भी आजकल है, वैसे ही तगड़े और इंजमाम की तरह। देखा देखो उन्होंने पीछे किस तरह से आउट हुए, अब देखा, और बड़ी मुश्किल से अब विकेट छोड़ रहे हैं। नए बैट्समैन अभी आए हैं। अच्छा मौका अभी के पास अपने को साबित करने का। बाली ट्रॉफी 2017 में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। आज के दिन की हाईलाइट रही फिरोज का अर्धशतक। व्हाट इनिंग! इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, गेंद जा रही है, दूर फासला तय कर रहे हैं, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। अपने टीम के लिए 2 रन बचाए, 20 कदम का फासला तय किया। तो कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 21, विकेट गिरी 3 ओवर में अभी भी 36 रन चाहिए। नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं। ये मैच भी पैसा वसूल मैच रहेगा आखिर में। हे पाहू शकता आपण या स्पर्धेमध्ये ज्याने सिरीज स्पॉन्सर केली आहे विकी पाटील याला दाखवला जात आहे। कल्पेश तरे, गणेश पाटील, नानास्फोट संघाचे एक जबरदस्त कॅप्टन देखील आहेत बलवंत याला दाखवला जात आहे। जयेश वखारे, कालच्या दिवसातील हिरो उमेश, पिंटू, मदन, जयेश, विशाल भुईर मॅचचा आनंद घेत आहेत। उद्या आपण त्यांना निश्चित पाहणार आहोत। नाना स्पोर्ट्स संघाचे सर्व खेळाडू मॅचचा आनंद घेत आहेत टॉस बॉक्स मधून। अजूनही जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 36 धावा। गेंदबाजी में सिद्धार्थ को बुलाया गया है, सामना करेंगे अभी। नहीं, योगी सामना करने जा रहे। सिद्धार्थ ऑन साइड के फील्ड को काफी कसा गया है। 1 2 3 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर और 2 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे ऑफ साइड में। 4-5 की व्यू रचना। सिद्धार्थ बहुत अच्छी गेंद, यॉक कराने की कोशिश, छोटी बैकलिप से ड्राइव किया गेंद को डीप मिड ऑफ पे, खराब फील्डिंग वहां पर। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रनों से स्कोर 23 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी थी गेंद, लेकिन पहले बाउंस पे मेरे ख्याल से विकेट कीपर डॉट गेंद थी, बल्ले के अंदर से चली गई थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थ। स्कोर रुका हुआ है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पे।
निकल के मारने की कोशिश थी योगी की। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के गेंद को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। 2 डॉट गेंदे प्रेशर बढ़ाती हुई। अब आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ 15 गेंदों पे जीतने के लिए यहां से कितने रन साहिबा चाहिए? 34 रन चाहिए। हर गेंद पे लगभग 2.5 रन चाहिए। फिर से छोड़ दिया। ये जो स्थिति रहती है यहां पर आपको बल्ला घुमाना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब दबाव बढ़ता हुआ आरडी के बल्लेबाजी पे। अभी सोच रहे होंगे कि अभी नहीं तो फिर नाना में कभी नहीं। सिद्धार्थ शॉर्ट फाइन लेग और एक गली। लंबा हिट लेने की कोशिश। सवाल पूछा हाउ इज दैट। पैरों से टकराने के बाद गेंद गली पे पहुंची। लेग बाय। बहुत अच्छा ओवर है ये, जिसमें केवल अभी तक 3 रन आए। इक्वेशन अब थोड़ा मुश्किल होता हुआ दीपेश माली को अभी भी रोक के रखा गया है। शाम की परछाइयां पिच पर आ चुकी है। साए गहरा रहे हैं। इस मरतबा अजीब व गरीब शॉट। क्या ओवर किया वहां पे सिद्धार्थ ने। 3 ओवर 24 रन और 3 विकेट। क्या कहेंगे संदेश? 2 ओवर में अब 33 रन चाहिए। एक ही चारा रह गया आरडी के पास, करो या मरो। अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली सिद्धार्थ याची. फक्त आणि फक्त आपण पाहतोय 3 धावा दिल्या फक्त. जबरदस्त मॅच मध्ये पूर्णपणे वापसी करून दिलेली आहे. आपण पाहतोय साई स्पोर्ट खारवा या संघाला. आता मात्र थोडस दबाव पाहायला मिळतोय योगी आणि अभि याच्यावरती. योगी यांनी तब्बल 5 चेंडू आतापर्यंत खेळले, फक्त आणि फक्त 2 धावा. दीपेश मालियाला मागे ठेवण्याचा उद्देश मला अजूनही काही समजलं नाही सिद्दीक बाबे सर. ज्या प्रकारे आपली चांगली फलंदाजी आहे मात्र त्याला फॉलो केलेलं नाहीये. यहां पर 3 ओवर में 23 रन बनाए थे। साइंस स्पोर्ट ने 3 ओवर में 24 बनाए। अगदी बरोबर सिद्दीक भावे सर. अजूनही संतोष मडवी देखील एक चांगला फलंदाज आहे आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र योगी त्याच्याकडे क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होत आहे. राजा येतोय समोर खेळण्यासाठी सज्ज होते फलंदाज योगी. राजा योगी को तान दिया आसमान में। 6 रन। अब योगी को पता है कि अगर यहां से शुरू नहीं हुए तो फिर शाम गमगीन हो जाएंगी। देखिए राजा की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटा था बल्ले में। ग्यारह गेंदों में 27 रन चाहिए। वेलकम नारायण तरे आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. नाना चषक 2018 मध्ये उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये. राजा योगी के लिए बहुत खूबसूरत था स्क्वायर ट्रैप। 1 रन बना, दूर से खेले थे, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। अतिशय रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळतं. योगी एक जबरदस्त फलंदाज आहे, दाखवून दिलेला आहे. मागच्या 2 चेंडू 8 धावा जमा करले तब्बल आपल्या संघासाठी. 10 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता आहे सिद्दीक बाबे सर. अजूनही सामना समाप्त झालेला नाहीये कारण की गोलंदाजी देखील चांगली होते, मात्र फलंदाजी आता मात्र थोडीशी सुधार करताना पाहायला मिळतं योगी. 10 गेंदों में 25 रन चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत खूबसूरत गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई विकेट कीपर के पास। अतिशय चांगली वापसी पाहायला मिळते गोलंदाज राजाची. योगी
खेळण्यासाठी सज्ज होते पुन्हा एकदा. राजा राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, योगी को मिस टाइम स्ट्रोक, सेफ लैंडिंग, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. 8 गेंदे और 23 रन. हर गुजरती गेंद के साथ जो मैच का क्लाइमैक्स है वो और उरूज पे जाता हुआ. सिद्दीक भावे सर, योगी याच्याकडे खूप क्षमता आहे. षटकार सर चौकार मारण्याची मात्र थोडासा निराश करून ठेवलेला आहे RD11 या संघाला. कारण की जर धावांचा विचार केला, चेंडू देखील डॉट होत आहेत. मोठा फटका मारण्याचा वारंवार प्रयत्न करतोय योगी. राजा राजा योगी को निकल के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर गेंद लगी है, दूसरे के लिए जा रहे हैं और योगी आउट. पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला. माझी वरती आई माझी वरती आई कितनी गेंदें और कितने रन. 7 गेंदों में 22 रन. ये गेंद दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सामना करने जा रहे हैं लाइन अप मानकोली, दीपेश माली. मैं तो अक्सर कहता हूं ये जो दीपेश माली है ना, जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. अच्छी गेंद, पैर नहीं चले थे. 1 ओवर और 22 रन. हिट आउट और गेट आउट की कहानी संदेश की जुबानी. धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. अतिशय सुंदर असा सामना रंगतो आपण पाहताय. शेवटचे 6 चेंडू आणि 22 धावा. जबरदस्त सामना प्रेक्षकांच्या माहिती करता सध्या चालू असलेला सामना आपण पाहताय. साई स्पोर्ट खारबाव आणि RD11 ओवली. अजूनही खेळपट्टीवर आबी आणि दीपेश मालिया आहे. क्षमता असेल मात्र खारबाव संघ एक जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. महेंद्र पाटील यांचा हा संघ आपण पाहतोय. साई स्पोर्ट खारबाव, विनोद पाटील यांचा RD11 संघ आपण पाहतोय. फलंदाजी करताना एक 57 धावांचा पाठलाग होता. हे पाहू शकता. अतिशय जबरदस्त कटावट कलाबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. बाळा अर्थात प्रदीप चौधरी यांची एक चांगला लुक दिलेला आहे. कटआउट नाना यांचा आपण पाहतोय. 6 चेंडू आणि 22 धावा. स्ट्राईकवर आबी. आबीने तो कभी नाही आबी असा खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. इसको लगा डाला तो लाईव्ह झिंगा डाला. 6 चेंडू आणि 22 धावा. गोलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाज आपण पाहतोय. सिद्धार्थ कंटिन्यू आहे. टेमगर एन कडून जातोय. खेळण्यासाठी आबी सज्ज होते. आता मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, व्यवस्थित बॅटवर येत नाहीये चेंडू. स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू जातो. 1च धाव मिळतोय. सामना तर रंगतोय एक जबरदस्त, कारण की 5 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावा. लाईन अप मानकोली, दीपेश माली स्ट्राईकवर आहे. अतिशय जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे दीपेश माली. मात्र थोडासा लेट उतरल्या कारणाने आपण पाहतोय सामना थोडासा आता रोमांचक स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. दीपेश माली याची फलंदाजी पाहण्यासाठी भरपूर दर्शक आवर्जून उपस्थित असतात आणि आपण पाहू शकता भरपूर गर्दी या मॅच साठी. दीपेश माली खेळण्यासाठी सज्ज होत आहेत. टेमगरेंकडून लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सिद्धार्थ या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जात आहेत आणि आता मात्र पॉवरफुल स्ट्रोक मात्र शतरक्षक तैनात आहे आणि दीपेश माली हा फलंदाज बाद होतोय. गावाची
आरडी हा संघ आपण पाहताय निश्चित दबामध्ये जात आहे. हे पाहू शकता आपण अतिशय सुंदर असा चेंडू आपण बघितला. लोअर फुलटा चेंडू होता. मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न केला होता. क्षेत्ररक्षक तैनात होता. कोणत्या प्रकारची चूक करत नाही राजाला माहित आहे ही एक महत्वाची झेल आहे आणि अतिशय सुंदर असा कलेक्ट करतोय. फलंदाज बाद होतोय दीपेश माली. नवीन फलंदाज खेळपटू संतोष मडवी येत आहे. आरडी हा संघ आपण पाहतोय पूर्णपणे दबावामध्ये गेलेला आहे कारण की येणारे अजूनही चार चेंडू आणि 21 धावा. षटकारांची डील करावी लागेल अभियाला. याच्याकडे क्षमता आहे मात्र गोलंदाजी तितकी चांगली पाहायला मिळते श्रीदा त्याची. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र आपण पाहतोय हवेमध्ये चेंडू जातोय. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये जातोय. चेंडूला आळवण्याचा प्रयत्न केला तर 2 धावा पूर्ण. तिसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न. रनआउटची संधी आहे आणि आता मात्र खराब क्रिकेट पाहायला मिळतोय. संतोष मडवी गोल्डन डक वर आउट होते. शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में, शिरडी वाले बाबा आया हूँ मैं तेरे शिरडी में, साई दर्शन दे मुझको अपने चरणों में। सही फैसला था वहां पे संतोष मडवी का. अगर रन पूरा होता तो बची भी 3 गेंदों में ये अपॉर्चुनिटी रहती कि 3 सिक्सर लगते तो मैच जीता जा सकता था. अभी 3 सिक्सर लगेंगे भी तो मैच टाई होगा और चेसिंग कंपल्सरी. अगदी बरोबर. मात्र सामना जो आहे पूर्णपणे खारबाव संघाकडे झुकलेला आहे असं मी म्हणेल सिद्दीक भाबे सर. कारण की चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे. अजूनही जिंकण्यासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे. अगर कोई वाइड या नो ना रहे तो 3 गेंदों में 3 अगर बैट्समैन ने ठोक भी डाले तो भी ये मैच नहीं जीत पाएंगे आरडी. संदीप मडवी येतो नवीन फलंदाज. संतोष मडवी आउट झाल्यानंतर संदीप मडवी त्यांचे बंधू येतात खेळण्यासाठी खेळपट्टीवर. 3 चेंडू आणि 19 धावा. श्रीदात आपण पाहताय गोलंदाज अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. सामना करतो संदीप मडवी. आता मात्र फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये येते चेंडू. भूषण चेंडूला फील्ड करतोय आणि अशा प्रकारे 1च धाव मिळतोय. पूर्णपणे मॅचवर आता मात्र कब्जा केला असं मी म्हणेल साई स्पोर्ट खारबाव महेंद्र पाडलेला फॅन टीम आपण पाहतायत. अतिशय जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळाला साई स्पोर्ट खारबाव संघाकडून. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. टॉप एज आणि अशा प्रकारे झेल सुटली जाते. जीवनदान मिळतं. मात्र पूर्णपणे जो आहे सामना आपण पाहतायत खारबाव संघाकडे झुकलेला आहे. फक्त आणि फक्त फॉर्च्युनेट पाय 1च चेंडू बाकी आहे. ये बताइए कि अभी भी वहां पे मौजूद है. कितनी गेंदें खेली उन्होंने? 5 गेंदें खेली और 6 रन बनाए. अगदी बरोबर. शेवटचा चेंडू श्रीदात. आता मात्र मोठा फटका मात्र खूप उशिरानंतर अशा प्रकारे साई स्पोर्ट खारबाव हा संघ विजय होतोय. अभिनंदन महेश ठाकरे. अभिनंदन साई स्पोर्ट खारबाव. अभिनंदन महेंद्र पाटील फॅन टीम. अतिशय जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळाला. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच करण. 22 धावा तब्बल काढल्या त्या करणने. 9 गेंदों में 22 रन उन्होंने मैच बनाया था. 3 ओवर में 23 हुए थे. इसलिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू करण. करण मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचंय. अतिशय जबरदस्त आपण सामना बघितला. आपण साई स्पोर्ट खारबाव या संघाने जिंकलेला आहे. उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये मान्यश्री या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक विजयजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक राजाला देण्यात येत आहे. सुरेश चौधरी आमचे काका यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी दिली जात आहे. करण याला
हे पाहू शकता मॅन ऑफ द मॅच करण. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळाली. 9 चेंडूमध्ये 22 धावा मॅच बनवली होती करणाने. बेस्ट ऑफ लक पुढच्या मॅच साठी. निश्चितच आजचं शेड्यूल आपण इथं समाप्त करतोय. उद्या ठीक सकाळी 9 वाजता धनेश शिलवान कुकसे MSC नायगाव, त्यानंतर पायनियर स्पोर्ट मराठा पंजाब, त्यानंतर महेंद्र स्पोर्ट आणि SSS नेटवर्क, त्यानंतर या स्पर्धेतील सर्वात मोठा सामना पाहायला विसरू नका नाना स्पोर्ट आणि सोनादेवी